A very warm welcome to all my dear students. This is the eighth part of our Some Basic Concepts of Chemistry. We have done with 7 videos. You please go through, whoever has not seen the 7 videos, please go through the 7 videos. It's available on my channel. So we'll start today. We have already completed a dimensional analysis. Fine. So in today's class, we'll start with the laws of chemical combination. Okay. We'll start with laws of chemical combination. So the laws of chemical combination, why are these required? Why do we require these laws of chemical combinations? You see, we'll discuss, there are 5 laws in total 5 law hai. We will discuss about all those 5 laws in detail. Okay. So why do we need these laws of chemical combinations? Now see, we know that whenever a chemical reaction occurs, যখনই একটা chemical reaction হয়, the elements combine to form compounds. Elements গুলো combine করে যাতে ওরা কি form করতে পারে? Compounds formation হতে পারে ওদের মধ্যে, right? So that is why we need some definite laws so that we can combine the elements according to those laws. মানে আমাদের এটার জন্য কিছু laws এর দরকার যাতে আমরা ওদেরকে combine যখন করব reactants গুলোকে, মানে when you are combining the elements, you need to have a specific set of rules and regulations, right? So those are your laws of chemical combinations. Fine. So laws of chemical combinations, in total we will study about 5 laws of chemical combination. In some books, hoyto kono booker madhye you may find only 2 laws of chemical combination, but in our syllabus the laws of chemical combination have been extended to 5 laws. Okay, so we will study about all the 5 laws in detail. The first law is law of conservation of mass. Okay, so we have 5 different laws, out of which this is the first law of conservation of mass. Now we have studied about this law somewhere in class 9 or 10. আমরা এই লটার ব্যাপারে হয়তো class 9 বা 10 তে previously পড়ে এসেছি, but we will again study about this. Okay, this law was given by Antoine Lavoisier. The name of the scientist is Antoine Lavoisier. Fine. So he was the one who gave this law of conservation of mass. Now what did he do? Uni ki korechilen Antoine Lavoisier? He studied about different compounds, different chemical reactions, or different chemical reactions. Porechen combustion reaction mane holo jalano. Okay, something which is burnt is known as combustion. So combustion reaction, combination reaction, different kind of reactions uni discover mane uni porechen, and he have come to a conclusion. He came to a conclusion mane uni ekta রেজাল্টের মধ্যে উনি কনক্লুড করেছেন যে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস আমাদেরকে বলে যে তুমি যতটাই এলিমেন্ট নাও না কেন, রিঅ্যাক্টেন্টের মধ্যে তোমার যতটাই এলিমেন্ট থাকুক না কেন, তোমার প্রোডাক্টের মধ্যে সেম অ্যামাউন্ট অফ এলিমেন্টস থাকবে, মানে সেম মাসটাও তোমার সেম থাকবে। ইফ ইউ আর টেকিং 1 gram of carbon and 1 gram of oxygen, you will get 2 grams of the reactant, 2 grams of the product. Okay, the mass, you can never create a mass, you can neither destroy a mass. তুমি মাস কে না ক্রিয়েট করতে পারবে, ক্রিয়েট করা মানে বানাতে পারবে, neither you can destroy, নাই তুমি ওটাকে destroy শেষ করতে পারবে। Mass can neither be created nor can be destroyed, but yes, it gets converted from one form to another. মানে প্রথমে এটা একটা ফর্মে ছিল, রিঅ্যাক্টেন্টস ফর্মে ছিল, একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে একটা নতুন একটা ফর্মে চলে এসেছে, you have got a new product out of it. So that is a different form, but the masses are always same. You cannot destroy a mass or a matter. Okay, so law of conservation of mass says that matter can neither be created nor be destroyed. Matter can neither be created nor can be destroyed. তার মানে হলো গিয়ে আমরা নাই ম্যাটার কে ক্রিয়েট করতে পারি, নাই ওটাকে ডেস্ট্রয় করতে পারি। ওকে, ডেস্ট্রয় করা মানে ধ্বংস করা। Matter, anything that occupies space and has mass is known as matter, right? আমরা এটা আগে দেখে নিয়েছি, যার মধ্যে কোনো মাস আছে, যার একটা স্পেস অকুপাই করে, এভরিথিং ইজ ম্যাটার। সো ম্যাটার ক্যান নাইদার বি ক্রিয়েটেড, তুমি কখনো একটা ম্যাটার ক্রিয়েট করতে পারবে না তুমি নিজে থেকে, নাই তুমি এটাকে কখনো ডেস্ট্রয় করতে পারবে। এক্সাম্পল তুমি দেখো, কার্বন এন্ড অক্সিজেন। আমি একটা কার্বন দিলাম, একটা অক্সিজেন দিলাম, দুটো একজনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে কার্বন মনোক্সাইড বানাচ্ছে। দিস কম্পাউন্ড ইজ আ কার্বন মনোক্সাইড। সো এই যে তোমার কার্বনটা আছে, সে আমি এখানে CO2 বানিয়ে দিই, ঠিক আছে, কার্বন প্লাস অক্সিজেন CO2 বানিয়ে দিই। সে ফর এক্সাম্পল আমি 1 গ্রাম কার্বন নিয়েছিলাম আর 1 গ্রাম অফ অক্সিজেন নিয়েছিলাম, তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে এইটার মাস কত বেরোবে? দ্যাট উইল বি ইকুয়ালস টু 2 গ্রাম। মানে তুমি এখানে যত অ্যামাউন্ট অফ কার্বন নিয়েছো আর এগুলোকে আমরা বলি রিঅ্যাকশনের এই সাইডটাকে বলি আমরা, লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে আমরা বলি রিঅ্যাক্টেন্ট সাইড। উই কল
this side to be as the reactant বলি এগুলোকে আমরা, ঠিক আছে? আর error ওই সাইডে যেটা আছে, right সাইডে যেটা আছে, that is your product. Always remember these terms. I will not repeat all these, okay? So যখন আমি বলবো reactant product বুঝে যাবে কোনটার কথা বলছি, whatever I'm talking about, okay? So reactants, whatever mass of reactants you have taken, this 1 gram of carbon and 1 gram of oxygen, they have combined together to give you 2 grams of the product carbon dioxide, right? So you can see that the mass has not been destroyed. এখানে মাসটা কি হয়, destroy হয় নাই। তুমি 1 গ্রাম নিয়েছিলে, এদিকে রিঅ্যাক্ট্যান্টের সামটা কত, 2 গ্রাম, তোমার প্রোডাক্টের সাইডের সামটাও কত, 2 গ্রাম। So this is what we are trying to say here. Matter can neither be created nor can be destroyed. না তুমি matter create করতে পারো, না তুমি ওটাকে destroy করতে পারো, okay? So this is your law of conservation of mass, যে আমরা এখানে মাসটা সবসময় কনজার্ভ থাকে, কনজার্ভ মানে বাঁচানো থাকে, ওটাকে তুমি কখনো নষ্ট করতে পারো না, এটা সবসময় ইনট্যাক্ট থাকবে, যেরকম আছে ওরকমই থাকবে, okay? So this was your first law of conservation of mass. Next we'll move to the second law, okay? So the second law is law of definite proportions. So we'll move towards the second one, law of definite proportions. Fine. So law of definite proportions আমাদেরকে কি বলে দেখো, law of definite proportions. Law of definite proportions was given by Joseph Proust. Joseph Proust. So he was the first one who gave this law of definite proportions. এখন law of definite proportion আমাদেরকে কি বলে? It says that Joseph Proust was a scientist who gave this law of definite proportion. মনে রাখবে law of chemical combination এর মধ্যে সবচেয়ে বেসিক ইম্পর্টেন্ট দুটো রুলস হলো কি, law of conservation of mass and law of definite proportions. এই দুটো দিয়ে কিন্তু আমি অনেকগুলো like many of the compounds can be described. Almost অনেক রকমের compound formation আমরা এটা দিয়েই describe, এই দুটো দিয়ে বেসিক্যালি describe করে নিতে পারি। Now law of definite proportions আমাদেরকে কি বলে দেখো, a given compound always contains the same proportion of elements by weight, okay? So this is the law of definite proportion. What did he say? He said that Joseph Proust said that a given compound always contains the same proportion of elements by weight. একটা given compound এর মধ্যে, তোমাকে যে একটা compound আছে, তোমাকে যে কোনো একটা compound এর মধ্যে ওটার মধ্যে same proportion of elements থাকে, মানে ওটার মধ্যে যা যা elements থাকে এগুলো same composition এর থাকে, মানে যতটা তোমার say for example তুমি কার্বন ডাইঅক্সাইড নিচ্ছ, ঠিক আছে? সো তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইড মধ্যে কার্বন যতটুকু, অক্সিজেনও সেম অতটুকু অ্যামাউন্ট, মানে একটা ডেফিনিট প্রপোর্শন আছে। তুমি কার্বন ডাইঅক্সাইড তুমি এক্সহেল যেটা করছো সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডের কেস কনসিডার করো, বা তুমি যেটা ফ্যাক্টরিজ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড আসে সেটার কেস কনসিডার করো। আমি এক্সহেল করনে वाला কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে যতটুকু অ্যামাউন্ট অফ কার্বন আর অক্সিজেনের মানে প্রপোর্শনটা আছে, যে প্রপোর্শন আছে, সেম অ্যামাউন্ট অফ প্রপোর্শনের মধ্যে তোমার ফ্যাক্টরিজ এর চিমনিজ থেকে যেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে সেটার মধ্যে সেম অ্যামাউন্ট অফ প্রপোর্শনে থাকবে। লাইক হোয়াট হি ডিড, আই উইল গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল দ্যাট উইল বি মোর ক্লিয়ার টু ইউ দেন। Say for example, উনি কি করেছেন, he studied a compound cupric carbonate. He studied about a compound, that compound is cupric carbonate. এখন কিউপ্রিক কার্বনেটের মধ্যে কি আছে, উনি কিউপ্রিক কার্বনেট দুটো সোর্স থেকে মানে অবটেইন করেছেন। হি অবটেইনড দিস কিউপ্রিক কার্বনেট ফ্রম টু ডিফারেন্ট সোর্সেস। ওয়ান ওয়াজ দ্য ন্যাচারাল সোর্স, মানে মাটির নিচে থেকে একটা অবটেইন করেছেন, এন্ড দ্য অ্যানাদার সোর্স ওয়াজ ফ্রম দিস আর্টিফিশিয়াল সোর্স, মানে হি মেড ইট ইন দ্য ল্যাবরেটরি, ওকে? Cupric carbonate, he got two kinds of cupric carbonate. One kind of cupric carbonate was the natural cupric carbonate, which was naturally available in the earth's crust, and the other kind of cupric carbonate was artificially synthesized, ওটা ল্যাবরেটরিতে প্রিপেয়ার করা হয়েছিল। এখন কিউপ্রিক কার্বনেটের মধ্যে there are three kinds of elements present there, okay? এখানে আমি লিখছি নিচে, ঠিক আছে? The first one is percentage of copper, percentage of carbon, and percentage of oxygen. আমি এখানে তোমাকে একটা দিচ্ছি ন্যাচারাল সোর্স, ন্যাচারালটা দিচ্ছে, একটা হলো আমার এখানে আর্টিফিশিয়াল, okay? So when he studied the composition of copper, carbon and oxygen, cupric carbonate এর মধ্যে copper, carbon আর oxygen এর presence আছে, okay? So when he studied the composition or the percentage amount of copper, carbon and oxygen in his compound, what he found that the percentage of copper in the natural sample was 51.35%,
The percentage of carbon was your 9.74% and the percentage of oxygen was your 38.91%. Okay, this was the composition of copper, carbon and oxygen in cupric carbonate in the natural sample. The natural sample is cupric carbonate আছে ওটার মধ্যে 51.35% copper ছিল, 9.74% of carbon ছিল and 38.91% of oxygen available ছিল. Similarly, what he did was he studied that artificial sample, ও যে ল্যাবরেটরিতে যে বানানো হয়েছিল cupric carbonate ওইটাকেও স্টাডি করলো, ওইটার মধ্যেও কি পেল, he got the same thing. He found that the artificial sample also had 51.35% of this copper, 9.74% of carbon and 38.91% of oxygen. This means what? যে আমি কিউপ্রিক কার্বনেটটা ন্যাচারাল সোর্সেস থেকে নেই কিংবা আর্টিফিশিয়ালি প্রিপেয়ার করি, দ্য পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন অফ দ্য এলিমেন্ট ইন দিস কম্পাউন্ডস ইজ অলওয়েজ সেম, রাইট? মানে ন্যাচারাল সোর্স বলে আর্টিফিশিয়াল সোর্স দুটোর মধ্যে কপার, কার্বন, অক্সিজেনের পার্সেন্টেজটা কি থাকবে, সমান থাকবে. মানে তুমি তোমার কুয়ার জল ইউজ করো, ইউ টেক দ্য ওয়াটার ফ্রম দি ওয়েল, ইউ টেক ওয়াটার ফ্রম দিস সি, ইউ টেক ওয়াটার ফ্রম ওশনস, ইউ টেক ওয়াটার ফ্রম রিভার্স, ইউ টেক ওয়াটার ফ্রম পন্ডস, সব জায়গারই ওয়াটার কি H2O, সব জায়গার মধ্যে তোমার হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন থাকবে, মানে যত পার্সেন্টেজ অফ হাইড্রোজেন কত পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেনের সাথে কম্বাইন করা থাকে ওয়াটারের মধ্যে, দ্যাট পার্সেন্টেজ উইল বি অলওয়েজ সেম, মানে ওই মাসটা কি থাকবে সবসময় সেম থাকবে. ওকে, that is what he wanted to say here, that the given compound always contains the same proportion of elements by weight. একটা given compound এর মধ্যে যে কোনো compound, here the compound is cupric carbonate, একটা given compound এর মধ্যে ওর যে constituent elements গুলো আছে, এটার মধ্যে elements কি copper, carbon and oxygen are the elements. These elements have the same proportion by weight, ওদের weight এর মধ্যে same proportion. Either you obtain it from any sources, যে কোনো source থেকে obtain করো, you obtain naturally or from artificial sources, right? So the same case, same example goes with every kind of compound. সব রকমের কম্পাউন্ডের জন্যই হয় যে মানে আমরা যে কোনো সোর্স থেকে কম্পাউন্ডটা অবটেইন করি না কেন, আমার যে পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন থাকবে এটার এলিমেন্টস গুলো কম্বিনেশন করার জন্য, that will always be equal. Okay, be very thorough with these statements. Okay, the statement গুলো ভালো করে মনে রাখবে, কিন্তু you will have to be very thorough with the statements. Fine. The next is law of multiple proportions. This law was given by Dalton. এই লটা কে দিয়েছিলেন? This law was given by Dalton. Now what does this law specify? এখানের মধ্যে আমরা একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ, এখানে আমরা লস মানে সিম্পল রেশিওস এর কথাই বলবো, যে মানে আগেরটাতে যেরকম দেখেছিলাম একটা ফিক্সড মাসে ওরা মানে ফিক্সড একটা মাসের মধ্যে ওরা কম্বাইন করবে সব কাইন্ড অফ এলিমেন্টস এর মধ্যে। ল অফ মাল্টিপল প্রপোর্শনস আমাদেরকে বলে যে যখন when you have different kinds of elements, okay, and they combine to form different compounds, like example আমি তোমাকে বলি, একটা তোমার কার্বন আছে, একটা অক্সিজেন আছে, কার্বন এন্ড অক্সিজেন ক্যান ফর্ম টু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লাইক মেনি কম্পাউন্ডস দে ক্যান ফর্ম। আমি দুটো एग्जांपल নিচ্ছি, একটা হলো কি তোমার C+O2 কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে, আরেকটা হয় কি C+half O2 gives you CO কার্বন মনোক্সাইড। এই দুটো কম্পাউন্ডের মধ্যে কার্বন এন্ড অক্সিজেন আর প্রেজেন্ট, এটার মধ্যেও কার্বন এন্ড অক্সিজেন আর প্রেজেন্ট। when it is possible for a compound to form more than two kinds of compounds, যখন একটা এলিমেন্ট মোর দেন টু কাইন্ডস অফ কম্পাউন্ড যখন একটা ফর্ম করে, ইন দ্যাট কেস দ্য মাস অফ এনি ওয়ান অফ দেম উইল বি ফিক্সড। যে কোনো একজনের মাসটাকে আমরা ফিক্সড রাখবো, আর আরেকজনের মাসটাকে যদি আমরা দেখি, ইফ উই কম্পেয়ার দ্য মাস অফ অ্যানাদার এলিমেন্ট, উই উইল ফাইন্ড যে ওরা যে কম্বাইন করবে দ্যাট উইল বি ইন দি ফর্ম অফ সিম্পল রেশিওস। ওকে, আমি ডেফিনেশনটা লিখছি, ইউ সি দি ডেফিনেশন ফার্স্ট, দেন উই উইল এক্সপ্লেইন ইট ইন আ বেটার ওয়ে। যখন এক্সপ্লেইন করবে তখন ভালো করে দেখবে, ঠিক আছে? সি দিস, সি ইফ two elements combine to form more than, if two elements combine to form more than one compound, then the masses of one element that combines with fixed mass of another element bears a simple ratio,
This is your law of multiple proportion. কি বলে আমাদেরকে law of multiple proportion? যে if two elements combine to form more than one compound, যদি দুটো এলিমেন্ট কম্বাইন করে একটা থেকে বেশি কম্পাউন্ডস ফর্ম করার জন্য, then the masses of one element that combines with fixed mass of another element, তখন কি হবে, একটা দুটো এলিমেন্ট আছে ধরো, ওকে, যে কোনো একটার মাসটা ফিক্স থাকবে, আরেকটার মাসটা কি করবে, ভ্যারি করবে, ডিফার করবে, ওকে, then the masses of one element that combines with the fixed mass of another element bears a simple ratio. I'll give you examples. This is the what to say, postulate. এটা তুমি এটাকে ভালো করে মুখস্থ করে নেবে. I'll give you example to understand this. Now say for example hydrogen and oxygen, okay. Now hydrogen and oxygen combine together to form different kinds of compounds, okay. Let us first take the hydrogen and oxygen is combining together to form water. Arekta example আমি ধরছি, the hydrogen and this oxygen is combining together to form hydrogen peroxide. Fine, আমি formulas গুলো লিখছি না, I'll just write the equation এরকম word form এ লিখছি, ঠিক আছে, hydrogen peroxide. Fine, you have two examples. একটার মধ্যে আমি নিয়েছি এখানেও হাইড্রোজেন অক্সিজেন কম্বাইন করছে ওয়াটারের জন্য, এটার মধ্যে আমার হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন কম্বাইন করছে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড বানানোর জন্য। নাও what এখানেও কি বলেছে, if two elements combine to form more than one compound, তো সেই দুটো এলিমেন্ট more than one kind of compound বানাচ্ছে, একটা ওয়াটার বানাচ্ছে, একটা কি বানাচ্ছে, হাইড্রোজেন পেরক্সাইড বানাচ্ছে, ঠিক আছে। Now then the masses of one element that combines with fixed mass of another element. এখন দেখো আমি masses গুলো লিখি এটা, এখানে হাইড্রোজেনের মাসটা হলো 2 গ্রাম, অক্সিজেন হলো কি আমার 16 grams, okay, and the water is your 18 grams. Water যেটা ফর্ম যেটা কত গ্রামের, 18 গ্রামের। Hydrogen এখানের মধ্যে is also 2 grams. The oxygen that is here is your 32 grams and the hydrogen peroxide is your 34 grams. তোমার hydrogen peroxide যেটা ফর্ম হচ্ছে এটা হলো তোমার 34 grams. Now you see কি বলেছিলাম এখানে, then the masses of one element that combines with the fixed mass of another element. Fixed mass এখানে এই দুটোর মধ্যে, এই দুটো রিঅ্যাকশনের মধ্যে ফিক্সড মাসটা কার, হাইড্রোজেনের ফিক্সড মাস, আরেকটা এলিমেন্ট যেটা মাসটা ভ্যারি করছে এটা কোনটা, অক্সিজেন, এখানে 16 গ্রামস আর এখানে কত 32 গ্রামস। দেন এই যে তোমার যে ভ্যারিয়েবল যার মাসটা ফিক্স থাকে ওকে ছেড়ে দাও, আর যে ভ্যারি করছে এখানে 16 গ্রামস ছিল, এখানে 32 গ্রামস ছিল, যার ভ্যারি করছে ওদের যদি তুমি রেশিও বার করো দেন ইট ইজ আ সিম্পল রেশিও, দ্যাট মিন্স দ্য অক্সিজেন অফ ওয়াটার and the oxygen of this hydrogen peroxide are in the ratio of what, 16:32. 16:32, that means they are in the ratio 1:2. আমি যদি কাটাকাটি করি এটা কোন রেশিওতে আছে, 1:2, which is a simple ratio. 1:2 কি রেশিও, সিম্পল রেশিও। সো বি ভেরি থরো, ভালো করে এটাকে বুঝো আমি কি বলেছি এখানের মধ্যে, যখন তোমার দুটো এলিমেন্ট দুটোর থেকে একটা থেকে বেশি কাইন্ড অফ কম্পাউন্ড বানাতে পারে ওই সময় কি হয়, যে কোনো একটার মাস যখন ফিক্স থাকে, যে কোনো একটার মাস, এখানে কার মাসটা ফিক্স, হাইড্রোজেনের মাসটা ফিক্স, আর আরেকটা যেটা এলিমেন্ট আছে এই কেসের মধ্যে কে, অক্সিজেন, আরেকটা যেটা এলিমেন্ট আছে ওদের যদি কম্বাইন কত গ্রাম কম্বাইন করছে, এখানে 16 গ্রাম কম্বাইন করছে, এখানে 32 গ্রামস কম্বাইন করছে, এই রেশিওটা যদি আমি ধরি, এই যে খালি অক্সিজেনের রেশিওটা যদি আমি ধরি, দেন দে কম্বাইন ইন দি ফর্ম অফ সিম্পল রেশিওস, ওকে। আমি আরো কিছু ছোট ছোট এক্সাম্পলস নিয়ে দেখাতে পারি তোমাদেরকে, লাইক ইউ ক্যান ট্রাই ফর কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড কার্বন মনোক্সাইড, ওকে, দ্য কার্বন এন্ড অক্সিজেন সেম এরকম ভাবে কিন্তু কম্বাইন করে, সি কার্বন এন্ড অক্সিজেন দে কম্বাইন টু ফর্ম টু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কম্পাউন্ড अगेन, একটা হলো তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওকে, আর একটা হলো কি আমার আরেকটা কম্পাউন্ড হলো কি কার্বন প্লাস অক্সিজেন gives you carbon monoxide, okay, this gives you carbon monoxide. Now you see same, এখানেও কার্বন অক্সিজেন, এখানেও কার্বন অক্সিজেন, এখানে কার্বন হলো কি তোমার 12 গ্রামস, এখানেও কার্বন হলো কি তোমার 12 গ্রামস, এখানে অক্সিজেন যেটা এটা হলো কি আমার 16 গ্রামস, আর এখানে যেটা আমার অক্সিজেন এটা হলো কি আমার 8 গ্রামস, ওকে। এই অক্সিজেনটা 16 গ্রাম, এই অক্সিজেনটা কত 8 গ্রামস। তো এখন যে এই যে তুমি যদি দেখো এখানে 12 গ্রাম কার্বন, মানে the mass of carbon is fixed, এই যে that combines the fixed mass of another element, একটা এলিমেন্টের মাসটা কি থাকবে ফিক্সড, আর আরেকটা যেটা আছে অক্সিজেন যেটা আছে এটা কত রেশিওতে আছে, 16:8, right? So that means what, oh sorry, I can write it as 2:1, right? 2:1 রেশিওতে আছে এখানে, which is again a simple ratio. So this proves যে কি হয় সবসময় যখন একটা থেকে বেশি কাইন্ড অফ এলিমেন্ট ওরা কম্বাইন করতে পারে, যখন একটার যদি মাস আমার ফিক্স থাকে আরেকটার যেটা মাস থাকবে that will be in the form of simple ratios, okay. Next we'll move to Gay-Lussac's law. আমরা নেক্সট এখন Gay-Lussac's lawটা দেখব।
So next is our Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law আমাদেরকে কি বলে? Gay-Lussac's law was given by Gay-Lussac. Okay. Now this law is particularly for gases. এই লটা শুধু particularly gases এর ক্ষেত্রে applicable. তার আগের যেগুলো ল ছিল এগুলো সবকিছুর জন্যই applicable ছিল. Okay. All the three states of matter এর মধ্যে তুমি applicable করতে পারতে পারো. gases এর মধ্যে of course হতো, but অন্যদের মধ্যেও হতো. But this Gay-Lussac's law is applicable only for gaseous elements. Now what does the law states? This law was given by Gay-Lussac. Gay-Lussac is the name of a scientist. Okay. So when gases combine or are produced in a chemical reaction, যখন gases combine করে কিংবা produce হয় বানানো হয় যে কোনো chemical reaction এর মধ্যে, they do so in simple ratio by volume provided all the gases are at same temperature and pressure. Now what does this says? It says that when the gases will combine together or they are produced in any kind of chemical reaction, when they combine together the reactants will have a simple ratio of a combination of them. Like তোমাকে এখানে কি বলছে, যখন say for example তোমার হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন কম্বাইন করছে, ওকে, your hydrogen and oxygen is combining together to give you water, fine. So in this case এখানে আমি যদি ধরি তোমার 100 ml হাইড্রোজেন মানে কম্বাইন করছে 50 ml of oxygen এর সাথে, that means কি তোমার হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রেশিওটা কত? 2:1 রেশিওতে কম্বাইন করছে ওরা। 100:50, that means 2:1, right? So this is a simple ratio. এটাই আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে যখনই কোনো গ্যাস কম্বাইন করবে একজন আরেকজনের সাথে, মানে রিঅ্যাক্ট করবে একজন আরেকজনের সাথে, হাইড্রোজেন ইজ এ গ্যাস, অক্সিজেন ইজ অলসো এ গ্যাস, ওকে? সো যখনই কোনো গ্যাস একজন আরেকজনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে যাতে ওরা একটা তোমাকে কম্পাউন্ড ফর্মেশন করতে পারে, সো তখন ওরা কি করবে? সিম্পল রেশিওতে কম্বাইন করবে, মানে ওদের যে কম্বিনেশনের যে ভলিউমটা থাকবে, লাইক এখানে 100 ml এর সাথে এখানে 50 ml কম্বাইন করছো, তো সো এই যে রেশিওটা যখন তুমি বার করবে, দ্য রিঅ্যাক্ট্যান্টস এর রেশিওটা যখন তুমি বার করবে, দ্যাট উইল বি আ সিম্পল রেশিও। বাট এখানে একটা কন্ডিশন আছে, দুজনের হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুজনের টেম্পারেচার এবং প্রেসার সমান হতে লাগবে। ইফ দ্য টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার আর নট ইকুয়াল, দিস Gay-Lussac's law মে নট বি ভ্যালিড, ওকে? যদি টেম্পারেচার আর প্রেসার ইকুয়াল না হয় তখন তোমার Gay-Lussac's law ভ্যালিড হবে না, বিকজ অলওয়েজ রিমেম্বার তোমার টেম্পারেচারের সাথে সাথে কিন্তু তোমার ভলিউম ইনক্রিজ ডিক্রিজ করে, ওকে? লাইক তুমি যখন একটা গ্যাসকে হিট করছো তখন গ্যাসটা কি হয়ে যাবে? এক্সপান্ড করবে, বেশি বেড়ে যাবে, রাইট? তো তুমি ভলিউমটা ওটার কি হয়ে যাবে? এক্সপান্ড করবে, বিকজ ইট ইজ আ গ্যাস। এটা কি জিনিস? এটা একটা হলো গ্যাস। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ সেড যে সেম টেম্পারেচার এবং প্রেসার, দ্য টেম্পারেচার আর প্রেসার যে দুটো গ্যাসেস, হাইড্রোজেনের এবং অক্সিজেনের, বোথ দিস গ্যাসেস শুড হ্যাভ ইকুয়াল প্রেসার। দুটোরই যদি সেম কাইন্ড অফ প্রেসার থাকে, ইন দ্যাট কেস ওরা যে কম্বাইন করবে, দ্যাট রেশিও উইল বি আ simple ratio. Now this Gay-Lussac's law is actually a kind of modified, or we can say that this is a kind of this modified form of this law of definite proportions বা law of definite composition যেটাকে আমরা বলি, ওকে? হাউ আমরা law of definite composition এও এটাই পড়েছি যে এখানে বাস এখানে গ্যাসেস এর কথা বলা হচ্ছে, এখানে আমরা ম্যাটারের কথা বলেছি, বা লাইক when they combine together they combine in fixed ratios, রাইট? ওরা একটা ফিক্সড রেশিওতে কম্বাইন করে তুমি দুনিয়ার যে কোনো গ্যাসেস, দুনিয়ার যে কোনো কম্পাউন্ড এর ওদের মধ্যে সেম কাইন্ড অফ এলিমেন্টস এর পার্সেন্টেজটা সেম থাকবে। এখানেও সেম কথাই বলা হচ্ছে, বাস একটু টুইস্টটা করা কি হচ্ছে, উই হ্যাভ বিন টোল্ড অ্যাবাউট গ্যাসেস, আর এখানে টেম্পারেচার আর প্রেসার টার্মটা একটু অ্যাড অন করা হচ্ছে, ঠিক আছে? নাও দিস Gay-Lussac's law একটু আরো বেশি ডিটেইলস আমরা পড়বো when we'll move to this chapter number 5, states of matter। ওখানে গেলে আমাদের আবার Gay-Lussac's law, Avogadro's law আবার আসবে, ঠিক আছে? সো এটা রিলেটেড যা নিউমেরিক্যালস আছে সবগুলো আমরা states of matter এ গিয়ে পড়বো, ইউনিট 5, fine? So till then you just remember this, that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they combine in the form of simple ratios by volume provided both the gases are at same temperature and at same pressure, fine? This is an example where the hydrogen and oxygen have combined together, where the ratio between the combination of hydrogen and oxygen is 2:1. Now, this Gay-Lussac's law was better modified and better explained by Avogadro. যখন Avogadro এসে Gay-Lussac's lawটাকে আরো বেশি মানে ভালোভাবে মডিফাই করে আরো বেশি ভালোভাবে বলেছেন। So next we will see this Avogadro's law. Next and the last law is the Avogadro's law. আমাদের এটা হলো laws of chemical combination সবচেয়ে last law, Avogadro's law. এটা আমাদেরকে কি বলে? This was given by Avogadro. The name of the scientist is Avogadro. Now what did Avogadro say? Avogadro says that equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. When তার মানে হলো যখন তুমি কোনো গ্যাস নিচ্ছ,
Okay, whenever you are taking different kinds of gases, then when they equal volume of gases, like তুমি 8 হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন নিয়েছো and you have taken equal volumes of oxygen, মানে এখানে হাইড্রোজেনের যতটা ভলিউম অক্সিজেনের ততটাই ভলিউম আছে, in that case and moreover they should be at same temperature and pressure, যদি টেম্পারেচার আর প্রেসারটা সমান থাকে they should contain equal number of molecules, তাদের মধ্যে নাম্বার অফ মলিকিউলস গুলো কি থাকবে, ইকুয়াল থাকবে. Now one thing that should be very clear, or it is actually interesting to note that he actually kintu Avogadro time he had no idea about atoms and molecules, মানে atom কি molecule কি ওসব কিন্তু এরকম ভাবে ডিসকভার হয় নাই. Okay, like after Avogadro gave this law, after 50 years of this law his work got recognized, মানে ওনার যদিও এটা বইয়ের হয়ে লেখা হয়েছিল and he came into some publications, but after 50 years Cannizzaro was a scientist, একটা সায়েন্টিস্টের নাম ছিল, his name was Cannizzaro. 50 বছর পরে Avogadro's law বানানোর 50 বছর পরে Cannizzaro was a scientist who explained this Avogadro's law properly. Like আমরা এখন বুঝতে পারছি atoms and molecules যখন আমরা জানি, but actually that time এই equal number of molecules ও কি বলেছিল সেটা কিন্তু actually কারোর মানে এটা মাথায় ঢুকে নেই. Okay, now atoms and molecules এর ব্যাপারে আমরা এখন একটা ক্লাসিফিকেশন জানি. atoms হলো কি সিঙ্গেল, যেগুলো একটা যেটা থাকে স্মলেস্ট ইউনিট, দ্যাট ইজ এর atoms, আর molecules হলো যখন এরকম atoms কম্বাইন করে যায় একটা থেকে বেশি, তখন এগুলোকে আমরা বলি molecules, রাইট? এখন আমাদের কাছে এই সব আইডিয়া আছে, বাট এট দ্যাট টাইম Avogadro's টাইমের মধ্যে কিন্তু molecules এর কোনো আইডিয়া ছিল না. I'll give you an example like what he meant to say actually. উনি কি করেছেন, he took, আমি দুটো ভেসেল বানাচ্ছি, ঠিক আছে, তিনটে ভেসেল বানাচ্ছি, হাইড্রোজেন and oxygen. Okay, and he had this water, এখানে হাইড্রোজেন অক্সিজেন আর এখানে হলো গিয়ে H2O, water. Fine, what he took, he was 1 volume of hydrogen, এখানে 1 volume of hydrogen আর এখানে আমি নিয়েছি 1 volume of oxygen, 2 volumes of water vapor. Okay, now you see এখানে মধ্যে উনি কি বলেছেন, 1 ভলিউমের মধ্যে তোমার যতটা পার্টিকেলস আছে, লাইক সে ফর एग्जांपल এখানে আমার 5টা, এটা একটা পার্টিকেলস, ঠিক আছে, এটা একটা হাইড্রোজেন, দুটো, তিনটে, চারটা, 5টা, এগুলো এই গোলগুলো হলো আমার হাইড্রোজেন. ওকে, এখানে যতটা ধরো এখানে 5 পার্টিকেলস আছে, আমি পার্টিকেলস হিসাবে তোমাকে লিখে দিচ্ছি. ওকে, এই 1 ভলিউমে যতটা তোমার পার্টিকেলস অফ হাইড্রোজেন আছে, এই 1 ভলিউমও তোমার সেম, একটা, দুটো, তিনটে, চারটা, 5টা কি আছে, পার্টিকেলস আছে. এখানেও ধরো এগুলো কিন্তু সব এক্সাম্পলস আমি নিচ্ছি, 5 পার্টিকেলস. এই যে অক্সিজেন, এখানেও কি আছে, 5 পার্টিকেলস অফ অক্সিজেন, দুটো, তিনটে, চারটা, 5টা. ফাইন, আর এইখানে আমাদের ওয়াটার কতটা পাচ্ছ, 2 ভলিউমস অফ ওয়াটার ভেপার. দ্যাট মিন্স এখানে তোমার 1 ভলিউমে যদি 5টা থাকে তো 2 ভলিউমে কত থাকবে, 10টা. দ্যাট মিন্স একটা, দুটা, তিনটা, চারটা, 5টা, 6, 7, 8, 9, 10. ঠিক আছে, আমি 10টা পার্টিকেলস বানিয়ে দিচ্ছি. দিস ইজ হোয়াট হি মেন্ট টু সে. এটাই ও বলতে চেয়েছিল যে ইকুয়াল ভলিউম অফ গ্যাসেস এট সেম টেম্পারেচার, when you have taken equal volume of gases, এখানে তুমি 1 ভলিউম নিয়েছো, এখানেও তুমি 1 ভলিউম নিয়েছো, এখানেও তুমি 1 ভলিউম নিয়েছো, ইকুয়াল ভলিউম অফ গ্যাসেস এট সেম টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার, পুরো রিঅ্যাকশনটার মধ্যে আমি কনসিডার করেছি আমার টেম্পারেচার প্রেসারটা ইকুয়াল, should contain equal number of molecules, সবগুলোর মধ্যে নাম্বার অফ মলিকিউলস কি আছে, ইকুয়াল. এখানে এই 1 ভলিউমের মধ্যে 5টা মলিকিউলস আছে হাইড্রোজেনের, এই 1 ভলিউম অফ হাইড্রোজেনের মধ্যে 5টা মলিকিউলস আছে, এই 1 ভলিউমের মধ্যে 5টা অক্সিজেনের মলিকিউলস আছে, আর এই 2 ভলিউমস এর মধ্যে যদি একটার মধ্যে আমি 5টা ধরছি তাহলে 2 ভলিউমে কতটা থাকবে, 10টা. সো দিস ইজ হোয়াট হি মেন্ট টু সে. বলেছে যে একটা ইকুয়াল যখন ভলিউম থাকবে তার মধ্যে পার্টিকেলসও সেম থাকবে. আমি 5টা জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য নিয়েছি. देयर মে বি 1 লাখ পার্টিকেলস, মানে 1 ভলিউমের মধ্যে 1 লাখ হাইড্রোজেন থাকতে পারে, এই 1 ভলিউমে 1 লাখ হাইড্রোজেন থাকতে পারে, এই 1 ভলিউম অফ অক্সিজেন 1 লাখ অক্সিজেন থাকতে পারে, আর এই 2 ভলিউম অফ ওয়াটার মধ্যে কত থাকবে, 2 লাখ. যেহেতু 2 ভলিউম সো ডাবল হয়ে যাবে 2 লাখ. ওকে, সো নাম্বার অফ পার্টিকেলস গুলো ইকুয়াল থাকবে. নাও এরপরে কি আমরা যখন অ্যাটমস আর মলিকিউলস এর ব্যাপারে একটা ক্লিয়ার ডেফিনিশন পেয়েছি, তখন কি আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের এখানে পলিঅ্যাটমিক জিনিসটার ব্যাপারে বলা হয়েছে. উই হ্যাভ বিন টোল্ড অ্যাবাউট দি টার্ম পলিঅ্যাটমিক মানে পলি মানে হলো গিয়ে মেনি, when there are many atoms attached together we call it as a polyatom. আর polyatom কে আজকাল আমরা কি বলি, we'll call them as molecules. ওকে, সো এটা হলো কি আমাদের অ্যাভোগাড্রোস ল. এন্ড অ্যাভোগাড্রোস ল মানে বানানোর 50 ইয়ার্স পরে
Cannizzaro नामे एक जो साइंटिस्ट है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज Cannizzaro. Okay, the name of the scientist is Cannizzaro. উনি একটা কনফারেন্সের মধ্যে গিয়ে এই অ্যাভোগাড্রোস লটাকে ভালো করে আরো ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করেছিলেন. Okay, I hope this laws of chemical combination is clear to you all. We'll meet in the next class with Dalton's law, and then we will study about molecular masses, and then you have this formula mass, atomic mass. We shall kichhamra porbo in the next class. Till then, take care and bye bye.